श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। श्री तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे द्वितीये जीवसरे नवमस्य श्लोकस्य विवरणम् अद्य दासेन क्रियते। यद्भव्यं तन्न न स्यात् यदभवित् न तद्यत्न कोट्यापि सिद्ध्येत् द्वेधापि व्यर्थयत्नाः नर इति यदि न स्वोक्तियत्नादिबाधात् यद्यत्नेनैव भव्यं भवति यतनतस्तत्स्वहेतूपनीतात् दुस्साधायत्नलभ्ये प्रति यदि यतते तत्र नैष्फल्यमिष्टम् इति सः श्लोकः। आत्मनः कर्तृत्वं साध्यते, आत्मनः कर्तृत्वसाधनम् अनर्थकम् इति शङ्का। कुतः? यत्नसामान्यस्य निष्फलत्वात्। यत्नसामान्यस्य निष्फलत्वे आत्मनः कर्तृत्वसाधनं व्यर्थमेव इति शङ्कायाम् अस्मिन् श्लोके आचार्यपादैः समाधानम् अभिधीयते। यद्भव्यं तन्न न स्यात् यदभवित् न तद्यत्न कोट्यापि सिद्ध्येत्। शङ्कापरः ग्रन्थः अयं। यत् कार्यं भव्यं सत्तार्हं सत्तायोग्यं तत् न स्यात् असत् न भवति। यत्नं विनापि तत् अवश्यम् उत्पद्यते। यच्च अभवितृ यत् सत्ता अनर्हं तत् यत्नकोट्यापि न उत्पद्येत। अतः उभयथापि व्यर्थयत्ना नरः द्वेधापि व्यर्थयत्ना नर इति। यदि नरः इति नृ शब्दस्य बहुवचनम्, अतः नरः मनुष्याः उभयथापि व्यर्थयत्नाः इति तेषां कर्तृत्वसाधनेन किं प्रयोजनम् इति आक्षेपः। तम् आक्षेपं परिहरति न स्वोक्तियत्नादिबाधात् इति। अयम् आक्षेपः असङ्गतः। यदि यत्नसामान्यम् अनर्थकम् इति निश्चयः स्यात् तर्हि स्वोक्तिबाधः भवेत्। यत्नसामान्यं निरर्थकम् इति निश्चयकाले वक्तुं तथा वक्तुमपि यत्नः न स्यात् तद्यत्नस्य निरर्थकत्वात्। अतः तथा कथनेपि भवतः प्रवृत्तिः न स्यात् इति प्रथमं दूषणम्। एवमेव भोजनादौ जनानां प्रयत्नः दृश्यते, स च क्रियमाणः प्रयत्नः बाध्येत। एवं घटादिषु प्रयत्नसाध्यता बोधकं यत् प्रत्यक्षादिप्रमाणं तस्य बाधोऽपि भवति। एतत् आदिपदेन विवक्षितं। तदेव उपपाद्यते अग्रे। यद्यत्नेनैव भव्यं भवति यतनतः इति। तत् स्वहेतूपनीतात् इति। यत् कार्यं यत्नेनैव भवति इति प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भवति तत् यत्नादेव भवति। यत् यत्ने कारिकायां यत् यत्नेनैव भव्यं भवति यतनतः इत्युक्तं। यत् यत्नेनैव भव्यं यत् यत्नेनैव भवति इति प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भोजनादिकं तत् यत्नादेव भवति। तर्हि तत्र अयत्नसाध्यत्वं यदि साध्यते तर्हि बाधः स्यात्। तदुपरि शङ्का भवति। भोजनादौ प्रयत्नसाध्यत्वं साध्यते, साधनीभूतः सः प्रयत्नः अपि यत्नसाध्यः यदि स्यात् तर्हि यत्नसाधनीभूतस्य तस्य यत्नस्यापि यत्नत्वादेव यत्नसाध्यत्वं वक्तव्यं। तस्यापि यत्नस्य साधनीभूतस्य पुनः यत्नान्तरसाध्यत्वम् इत्येवं साधनीभूतयत्नपरम्परा अप्रामाणिकी कल्पनीया स्यात्। अतः अप्रामाणिककल्पनायाः विश्रान्त्यभावः अनवस्था भवेत्। यदि च
भोजनादि यत्नस्य यत्नसाध्यत्वं नास्ति इति उच्येत तर्हि तद्दृष्टान्तेन सर्वेषामपि अयत्नसाध्यत्वं स्यात्। यः यत्नः अयत्नसाध्यः भवति तमेव यत्नं दृष्टान्तीकृत्य सर्वेषामपि अयत्नसाध्यत्वं साधयितुं शक्यते इति अभिप्रायेण शङ्कते। तत्र समाधानम् उच्यते तत् स्वहेतूपनीतात् इति। तत् यतनं स्वहेतूपनीतात् भवति। तस्य यत्नस्य यत्नान्तरं हेतुः भवति। तादृश यत्नान्तरोपनीत अदृष्टादिकम् अपि कारणं। यतः यत्नात् अदृष्टं भवति। कर्मणि प्रवृत्त्या अदृष्टं जायते। यत्र प्रवृत्तिः भवति तत्कर्म यदि विहितं तर्हि तत्र प्रवृत्त्या धर्मः भवति। तच्च कर्म यदि निषिद्धं तर्हि तत्र प्रवृत्त्या अधर्मः भवति। अतः यत्नेन अदृष्टं भवति। अदृष्टरूपकारणान्तरात् सः यत्नः भवति। भोजनादौ कारणीभूतः यत्नः भवति। अतः इयं परम्परा बीजाङ्कुरन्यायेन भवति। अतः इयम् अनवस्था प्रामाणिकत्वात् न दोषः इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। यच्च कार्यं स्वकृतिसाध्यं न भवति, यथा चन्द्रानयनादिकं चन्द्रमण्डलानयनादिकं केनापि कर्तुं न शक्यते। अतः स्वकृत्यसाध्यं यत् कार्यम् एवं यच्च कार्यं स्वयत्नं विना एव निष्पद्यते परकीययत्नेन तदुभयं प्रति स्वप्रयत्नस्य यदि निष्फलत्वं साध्यते इति उच्यते तर्हि इष्टापत्तिरेव। यत् कार्यं यत्नेनैव भवति इति प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं तत्र अयत्नसाध्यत्वं यदि पूर्वपक्षिणा साध्यते तर्हि तत्र बाधः दोषः प्राक् उक्तः। यच्च कार्यं स्वकृत्यसाध्यं यच्च स्वयत्नं विनैव निष्पद्यते तदुभयमपि स्वयत्नसाध्यं न भवति। तत्र अयत्नसाध्यत्वस्य साधने इष्टापत्तिरेव। अतः सिद्धसाधनं दोषः इति चतुर्थपादेन उच्यते। दुस्साधायत्नलभ्ये प्रति यदि यतते तत्र नैष्फल्यमिष्टम् इति। तस्मात् प्रयत्नसामान्यस्य निष्फलत्वं सर्वथा साधयितुं न शक्यते। अतः सर्वयत्र नैष्फल्यं न सिद्ध्यति इति केषाञ्चित् यत्नानां साफल्ये स्वीकर्तव्ये जीवानां कर्तृत्व साधनमपि सार्थकं भवति इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। ஸ்ரீ தத்துவமுக்தாகலாபம் என்னும் கிரந்தத்தில் 2வதான ஜீவசரத்தில் 9வதான ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை இன்று அனுபவிப்போம். ஆத்மாவுக்கு கர்த்திருவம் சொல்லப்பட்டது. ஆத்மாவுக்கு சொல்லப்பட்ட கர்த்திருவமானது வியர்த்தம். ஏனென்றால் கர்த்திருவம் என்பது கிருதியை கொண்டிருப்பது. கிருதி என்றால் பிரயத்தனம். ஆனால் இந்த பிரயத்தனமோ நிஷ்பலம். எந்த பிரயத்தனத்துக்கும் பலம் இல்லை. ஏனென்றால் எந்த காரியம் அவசியம் உண்டாகுமோ அது நம்முடைய பிரயத்தனம் இல்லாமலேயே உண்டாகும். எந்த காரியம் உண்டாவதில்லையோ அந்த காரியமானது நம்முடைய பிரயத்ன கோட்டி இருந்தாலும் அது உண்டாக போவதில்லை. ஆகையால் 2 விதமாகவும் மனுஷர்களுடைய பிரயத்தனமானது வியர்த்தம். ஆகையினால் மனுஷர்களுக்கு கர்த்திருவம் கூடாது என்று ஆக்ஷேபம் பிரசங்கிக்க அதற்கான பரிகாரத்தை இங்கு சாதித்தருள்கிறார் சுவாமி தேசிகன். எல்லா பிரயத்தனங்களும் நிரர்த்தகங்கள் என்று கூற முடியாது. அவ்வாறு கூறினால் எல்லா பிரயத்தனங்களும் நிஷ்பலங்கள் என்று கூறுவதற்கான பிரயத்தனமும் ஏற்படாமல் போகும். ஏனென்றால் அந்த பிரயத்தனமும் நிஷ்பலம் அன்றோ. ஆகையால் ஸ்வோக்தி பாதா என்னும் தோஷம் பிறக்கும். தன்னுடைய வச்சனமே முரண்படும் என்று பொருள். அதே போன்று போஜனாதிகளில் பிரயத்தனம் ஏற்படுவதை காண்கிறோம். அந்த பிரயத்தனமும் பாதிக்கப்படும். பிரயத்தனத்திற்கு பலம் இல்லை என்றால் போஜனாதிகளில் யாரும் பிரவர்த்திக்க மாட்டார்கள். எந்த பிரமாணங்களை கொண்டு கட்டாதிகளில் பிரயத்தன சாத்தியத்துவம் அறியப்படுகிறதோ அந்த பிரமாணங்களுக்கு எல்லாம் பாதம் ஏற்படும். இவ்வாறு இந்த தோஷங்களால்
பூர்வபக்ஷம் சரியில்லை என்று ஏற்படுகிறது. அதை நன்கு உபபாதிக்கிறார் சுவாமி. எந்த காரியமானது பிரயத்தனத்தினாலேயே உண்டாகிறதோ அதில் அயத்தன சாத்தியத்துவம் சாதிக்கப்படுகிறதா? அதாவது பிரயத்தனமானது காரணமில்லை என்று கூறுகிறார்கள் அல்லவா? அது எந்த காரியம் பிரயத்தனத்தினால் ஏற்படுகிறதோ அந்த காரியத்தை குறித்து அவ்வாறு கூறுகிறீர்களா? அல்லது எந்த காரியமானது சந்திரமண்டலத்தை கொண்டு வருவது முதலிய காரியமானது நம்முடைய கிருதிக்கு சாத்தியம் அல்லவோ அப்படிப்பட்ட காரியத்தை குறித்து இது பிரயத்தன சாத்தியம் அன்று என்று கூறுகிறீர்களா என்று கேட்டுக்கொண்டு அவ்விரு பட்சங்களிலும் தோஷத்தை சாதிக்கிறார் சுவாமி. எந்த காரியமானது நம்முடைய பிரயத்தனத்தினாலேயே ஏற்படுகிறதோ போஜனாதி காரியம், அதை குறித்து இது பிரயத்தன சாத்தியம் அன்று என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் அது பிரயத்தனத்தினாலேயே ஏற்படும் காரியம். ஆகையால் பாதம் என்கிற தோஷம் பிரசங்கிக்கும். போஜனாதிகளில் ஏற்படும் பிரயத்தனமும் ஒரு பிரயத்தன சாத்தியம் என்று கொண்டால் அந்த பிரயத்தனமும் இன்னொரு பிரயத்தனத்தினால் ஏற்படும், அந்த காரணமாகிய பிரயத்தனமும் இன்னொரு காரணத்தினால் ஏற்படும் என்று இவ்வாறே பிரயத்தனங்களுடைய முடிவில்லா பரம்பரையை கல்பிக்க வேண்டியதாக போகும். ஆகையினால் அனவஸ்தா என்கிற தோஷம் ஏற்படும் என்று இங்கு சங்கை பிறக்கிறது. அதற்கான சமாதானம் சாதிக்கிறார். இங்கு பீஜாங்குர நியாயம் விவக்ஷிதம். பீஜத்திலிருந்து முளை உண்டாகிறது, முளையிலிருந்து முளை செடியாகி மரமாகி அதிலிருந்து விதை உண்டாகிறது, அதிலிருந்து மீண்டும் முளை. இப்படிப்பட்ட பரம்பரையானது பிராமாணிகமானபடியினால் இது தோஷமாகாது. ஆகையினால் போஜனத்தில் ஏற்படும் பிரயத்தனமானது இன்னொரு பிரயத்தனத்தினால் ஏற்படுகிறது, அதிருஷ்டத்தினால் ஏற்படுகிறது. அந்த அதிருஷ்டமானது ஒரு பிரயத்தனத்தினால் ஏற்பட்டது. அதிருஷ்டம் என்றால் புண்ணியமும் பாபமும். சத்கர்மங்களில் ஏற்படும் பிரயத்தனத்தினால் புண்ணியம் ஏற்படுகிறது, பாபகர்மங்களில் ஏற்படும் பிரவൃத்தியினால் அதர்மம் ஏற்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட பிரவೃத்தியினால் ஏற்பட்ட அதிருஷ்டத்தினால் பிரயத்தனம் உண்டாகிறது, பிரயத்தனத்தினால் போஜனாதி காரியங்கள் ஏற்படுகிறது. இப்படி இந்த காரிய காரண பரம்பரையானது அனாதியாக உள்ளது. ஆகினால் இது பீஜாங்குர நியாயத்தினால் தோஷமாகாது என்று சமாதானம். எந்த காரியமானது நம்முடைய கிருதிக்கு சாத்தியமே ஆகாதோ, அதாவது சந்திரமண்டலத்தை கொண்டு வருவது முதலிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய கிருதிக்கு சாத்தியங்கள் அல்ல. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து இவை கிருதி சாத்தியம் அன்று, இவைகளுக்கு பிரயத்தனம் காரணம் ஆகாது என்று கூறினால் அது நமக்கு இஷ்டமே, சித்தாந்திக்கு இஷ்டமே. ஆகினால் சித்த சாதனம், சித்தாந்தியினால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதையே சாதிப்பதனால் சித்த சாதனம் என்ற தோஷம் ஏற்படும் அனுமானத்தில். ஆகையால் எல்லா பிரயத்தனங்களும் நிஷ்பலங்கள் என்று கூற இயலாது, சபலமான பிரயத்தனங்களும் உள்ளன. ஆகையினால் மனுஷர்களுக்கு ஜீவாத்மாக்களுக்கு கர்த்திருவ சாதனமானது சபலமே என்று இங்கு விவக்ஷிதம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.